బ్రహ్మాండనాయకస్య దేవదేవస్య జగద్గురునాథ అమ్మగారు శ్రీ భూలీలాధమదక్షరాధమస్వర్ణాగ్రహస్య గోత్ర గోస్య అగస్య గోత్ర గోస్య విజయ నామదేశ్య సుస్మిత నామ్యః జాగృతి నామదేశ్య జిగ్నేష్ నామదేశ్య సకుటుంబస్య शीलकुलगोत्रोद्भवस्य महेश्वर नामधेयस्य वीरलक्ष्मी नाम्न्यः आशीष नामधेयस्य श्रीनिधि नामधेयस्य पुष्पम्बा नामधेयस्य कुटुम्बस्य वाल्मीकि गोत्रोद्भवस्य बालराज नामधेयस्य गीता नाम्न्यः धनसाई नामधेयस्य कृष्णसाई नामधेयस्य कुटुम्बस्य वेदमहर्षि गोत्रोद्भवस्य राजेश्वर नामधेयस्य लावण्य नाम्न्यः साईराज नामधेयस्य वैष्णवी नामधेयस्य सकुटुम्बस्य क्षेमस्तैव धैर्यवीर्यविजयाभयायुः आरोग्यैश्वर्य वृद्धिर्धर्माधर्मोत्साह्य సార్కు జీఎం ప్రమోషన్ మరి ఈ సంవత్సరం అయిపోవాలి మంచి ఆశీర్వాదం ఇవ్వండి సార్ మంచి పోస్టింగ్ కావాలి సార్ शिलादेश वेंकटेश्वर बरबन्ना नगर उपाड़ा जगदम सर आपका मन की बात एक बार बोल लीजिए अस्य भक्तस्य मनोभिलाषितकामना सिद्ध्यर्थं मनोवांछिता फलसिद्ध्यर्थं सत्वर संकल्पित कार्य सिद्ध्यर्थं अष्टोत्तरनामाक्षरपूजनं करिष्ये ओम केशवाय नमः ओम नारायणाय नमः ओम माधवाय नमः ओम गोविन्दाय नमः ओम विष्णवे नमः ओम मधुसूदनाय नमः ओम त्रिविक्रमाय नमः ओम वामनाय नमः ओम सीताय नमः लिंगाय नमः पद्मनाभाय दामोदराय नमः कृष्णाय नमः वासुदेवाय नमः प्रद्युम्नाय विष्णुवाय पुरुषोत्तमाय नमः आदरक्षाय नमः अच्युताय नमः जनार्दनाय नमः हरे नमः कृष्णाय नमः गिरिजाय नमः शेषादिगुरुदेवाय विष्णुवे नमः गिरिजाय नमः रत्नगिरिजाय नमः वाच्यविघ्नरामाय पद्मनाभाय गुरुरामाय स्वन्दकलयोगेन्द्रनारायण गोत्रेन्द्र सामनेव लिंगराजन नेत्राज विजानः वसुहोपरियत्र रघुनंदिन्या वरिष्ठक्षवक्षण वेंकटांतांगमाया विडमनंगरड स्कंदवाल పండ్ల ఇచ్చిన
यत्र योगेश्वर क्षेत्रपादो अनुग्रह तत्र श्री विजयगोत्रवानेतन धर्मा लक्ष्मीनारायण श्रीसीताराम पेरवाणी हरिवा पेरनिजमनादृष्टा पेरंदाय अष्टवादितेन वेदा पेरवान जलेन्द्र देवता पेरदर श्री विश्वेभ्यो महाभागवते पेडित नमस्कारं कुर्यात् अक्षतले नमस्कारं कुर्यात् कडेसु मुट्टिंचुकोंडु अलंगत्वेन कंसाराधन पूजनते कष्टपडन लक्ष्माक्षरं पेरद श्रीमान गुरुदेवो विलासुरेन्द्रः आर्या कुमारे विश्वस्वरूपिणे नमः आत्मनमस्कारान् समर्पयामि ओम तस्मायं ब्रह्मणानन्दमानसदानसेवामिभेवरमुद्रप्रभुते ओम वर्णदेवताभ्यो नमः विद्याभाग्या ज्ञानमे ज्ञानदर्पे मावाहयामि आत्मतत्त्वं समर्पयामि हस्तयोः समर्पयामि पादयोः समर्पयामि हस्तयोः समर्पयामि पादयोः समर्पयामि मुखारविन्दे समर्पयामि अवजातिकस्नानं समर्पयामि सारान्दं आदमदीपं समर्पयामि ओम आयुर्वेदमेकानि समुद्रस्य गृहायिने पुष्पैश्चपूरयामि ओम केशवाय नमः ओम केशवाय नमः ओम केशवाय नमः ओम नारायणाय नमः ओम माधवाय नमः ओम गोविन्दाय नमः विष्णवे नमः ओम मधुसूदनाय नमः ओम त्रिविक्रमाय नमः वामनाय देवाय देवाय पद्मनाभाय दामोदराय नमः देवाय धूपमाग्रापयामि मूर्तानन्दे भद्रयामि ईश्वरजातनाथनारायण जनेन्द्र देवाः
धूपमाग्रहणपयामि గోవిందా 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 స్వయంభూ శిలాతీర్థ శ్రీ వెంకటేశ ఓం హిరణ్యవర్తం మనోహ వన్నదారవరప్రదాని ఏకదా బ్రహ్మణమహరితే గదే విజమానై తేజోదధాతే నమస్తే అస్తు దుర్గభ్య కర్పూరగణావదారము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 దారmudae గోవిందా గోవిందా ఓం నపిష్టో గంధమింద్రాదేవేశ్వరాదండప్రాదాకన్యబోలా గృహాందర్శంగజే విష్ణోర్యమంగళం పర్యాప్యానందరాయ వస్తుభోరాజోడి దేవదేవ సకతవస్తుదేవ్యానందానందభోస్తు కొట్టండి 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 జై శ్రీమన్నారాయణ ఏ ప్రచన్యాత్మకారణాత్ యత్కరోసి యదశ్రాసి యజ్జుసి దదాసి యత్ యస్సపస్ససి కౌంతేయ తత్పురుషామదర్పణం అహం వైశ్వానరో భూత్వా ప్రాణీనాం దేహమాశ్రిత ప్రాణాపాన సమాయుక్త ప్రచన్యాన్యం చతుర్విధం ఓం సహనో భవతు సహనో భునత్తు సహ వీర్యం కరవావహే తేజస్వినామధీతమస్తు మా విద్విషావహే ఓం శాంతి 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 అన్నపూర్ణ మాతాకి అన్నదాత జై శ్రీమన్నారాయణ.
అలాగే జోనల్ మేనేజర్ గారికి, అట్లాగే మా ఓన్ బ్రాంచ్ అయినటువంటి చంద్రకొండ మేనేజర్ గారికి, పడకల్ మేనేజర్ గారికి, అరుగుల్ మేనేజర్ గారికి స్వాగతం. నాకు ఇది ఎన్నో ఏళ్ల కళ. ఈ కళను నాకు మా మేనేజర్ గారి కృషి వల్ల ఈరోజు ప్యూరిఫైర్ వాటర్ బాటిల్, ప్యూరిఫైర్ మెషిన్ చాలా పెద్ద విషయం. ఒక విలేజ్ కి సంబంధించి ఎందుకంటే మనకు కొంతమందికి సరిపోయేలా విశ్లేషించినటువంటి ఎస్బీఐ దాతలకు అందరికీ మా వెంకటేశ్వర తొలికొండ గ్రామ ప్రజలకు ధన్యవాదాలు చెప్తూ, అట్లాగే తొలికొండ బ్యాంక్ మేనేజర్ గారిని మాట్లాడుతున్నాను. మా ఇక్కడికి విచ్చేసినటువంటి మా డీజీఎం గారు విజయ్ కుమార్ సాహు గారికి, అదేవిధంగా మా ఆర్ఎం గారు, రీసెంట్లీ ప్రమోటెడ్ డీజీఎం సార్ అంటే మహేశ్వర పోలెడ్డి సార్ గారికి, అదేవిధంగా ఇక్కడికి వచ్చేసినటువంటి అదర్ బిఎంస్ కు, ఇక్కడికి విచ్చేసినటువంటి అందరు ప్రతి ఒక్కరికి మా స్టేట్ బ్యాంక్ ఆఫ్ ఇండియా తరఫున స్వాగతం, సుస్వాగతం. ఇది యాక్చువల్ గా మా కార్పొరేట్ సోషల్ రెస్పాన్సిబిలిటీ కింద మేము ఈ వాటర్ ప్యూరిఫైర్ అందజేయడం జరిగింది. దీన్ని ఎప్పుడైతే నేను ప్రపోజల్ పెట్టానో అప్పుడే తొందరగా స్పందించి ఈ వాటర్ ప్యూరిఫైర్ మాకు శాంక్షన్ చేసినటువంటి మా డీజీఎం సార్కి, అదేవిధంగా ఆర్ఎం సార్కి మన తొర్లికొండ గ్రామం తరఫున ప్రత్యేక ధన్యవాదాలు తెలుపుతున్నాను. అదేవిధంగా వారి బిజీ షెడ్యూల్ ను కాదనుకుని కూడా మన ఆహ్వానాన్ని మన్నించి ఇక్కడికి వచ్చి వాళ్ళ సమయాన్ని కేటాయించినటువంటి మన డీజీఎం సార్కి, అదేవిధంగా ఆర్ఎం సార్ కూడా మన తొర్లికొండ గ్రామ ప్రజల తరఫున అందరి తరఫున నేను ధన్యవాదాలు తెలుపుకుంటున్నాను. ఇది ఒక్క రిక్వెస్ట్ ఏంటంటే ఈ వాటర్ ప్యూరిఫైయర్ మేము అందజేయడం జరిగింది. దీన్ని సక్రమంగా దీనికి కరెక్ట్ గా మెయింటైన్ చేస్తూ దీన్ని భావితరాలందరికీ అందించాల్సినటువంటి అవసరం, అది బాధ్యత మీపైనే ఉన్నది. కాబట్టి దీన్ని మీరు సద్వినియోగం చేసుకుని అందరికీ ప్యూరిఫైడ్ వాటర్ అందియాలని చెప్పేసి కోరుకుంటున్నాను. అదేవిధంగా కొద్దిసేపు ఒక 2 నిమిషాలు మనందరినీ ఉద్దేశించి మాట్లాడాల్సిందిగా మా డీజీఎం సార్ గారిని కోరుతున్నాను. అందరికీ నమస్కారం. తెలుగు రాలేదు तो थोड़ा हिंदी में बात करता. बहुत अच्छा लगा. मैं निजामाबाद में रहता हूँ, 30 किलोमीटर दूरी पे है, आधे घंटे में पहुंचता. भगवान का जब तक आशीर्वाद नहीं होता आप नहीं देख पाते, जब तक वो नहीं बुलाते तब तक नहीं आते. ये आके 1 साल हो गया. एक बार बुलाया बहुत दिन, 3-4 महीना पहले सर आओ करके, भगवान का बुलावा नहीं था. आज आप लोगों का आशीर्वाद से, भगवान का आशीर्वाद से हम यहाँ पे दर्शन किए. सबको पता है अगर दिन रात हो रहा है तो किसकी वजह से हो रहा है. बहुत अच्छा लगा मंदिर के बारे में सुन के. कोरोना में आप लोगों को कुछ नहीं हुआ, तो आप लोग बहुत भाग्यवान हैं कि आप इतना बढ़िया जगह में रहते हैं. बैंक वालों को ज्यादा नॉलेज नहीं होता है, खाली बैंक 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 और ज्यादा आगे का कुछ होता नहीं है. हम लोग को खाली बैंक ही आता है. ये अच्छा ब्रांच मैनेजर है, यहाँ पे अच्छा काम किया. आप लोगों ने बहुत अच्छा सपोर्ट भी किया और इसका भी प्रमोशन आया. ये भी अभी ऊपर गया. हमारा साहब को भी प्रमोशन आया. तो भगवान का आशीर्वाद हमारे ऊपर इतना है कि सब लोग ऊपर जा रहे हैं. तो मैं एक्चुअली ट्रांसफर होकर हैदराबाद जाने वाला था. कल ही मुझे पता चला कि मेरा ट्रांसफर नहीं होगा और 1 साल हम यहाँ रहेंगे, निजामाबाद में रहेंगे. प्रमोशन देके भी जाना है नेक्स्ट ईयर. मैं भी देखो, भगवान जी को आज मिलना था तो कल मुझे बोल दिए कि तुम नहीं जा रहे हो करके. देखो कोइंसिडेंस देखो. तो स्टेट बैंक के बारे में आप सबको पता है, 220 साल से हम लोग हैं. पूरा वर्ल्ड में, इंडिया नहीं पूरा वर्ल्ड में कोई भी ऐसा दूसरा कंपनी या दूसरा कोई बैंक या दूसरा कोई ऑर्गेनाइजेशन 220 साल पुराना नहीं है. स्टेट बैंक एक ही संस्था है जिसका हिस्ट्री
220 साल पुराना है। हम लोग 1806 में स्टार्ट किए थे, अब एग्जैक्टली 220 साल पे है। और आप लोगों का सहयोग रहेगा तो हम और कितना 1000 साल चलेंगे। कितना बैंक आया, कितना बैंक गया, तो हम हैं, आप लोगों का सहयोग चाहिए। एंड हमारा बालरा जब भी अच्छा सर्विस देता है, हमको पता है इसका ट्रांसफर होगा क्योंकि उसको प्रमोशन आ गया है। जब भी जो भी नया आएगा, बैंक आप लोगों का है, हम लोग टेम्पररी है। बलराज आया 1 साल में गया, ये आया 2 साल में गया, मैं आया मैं 3 साल में जाऊंगा, तो हमारा टेम्पररी है। और हम 60 साल के बाद रिटायर हो जाते, बैंक यहाँ रहता, आपके गांव में रहता, आप लोग रहते, बैंक रहता। आप लोगों को रिटायरमेंट नहीं है। जब तक आप हैं तब तक बैंक आपका है, तो बैंक को थोड़ा आप सपोर्ट करिए और हम आपके साथ हैं। थैंक यू। रहेगा तो हम और कितना 1000 साल चलेंगे। कितना बैंक आया, कितना बैंक गया, तो हम हैं, आप लोगों का सहयोग चाहिए। एंड हमारा बालरा जब भी अच्छा सर्विस देता है, हमको पता है इसका ट्रांसफर होगा क्योंकि उसको प्रमोशन आ गया है। जब भी जो भी नया आएगा, बैंक आप लोगों का है, हम लोग टेम्पररी है। और हम 60 साल के बाद रिटायर हो जाते, बैंक यहाँ रहता, आपके गांव में रहता, आप लोग रहते, बैंक रहता। आप लोगों को रिटायरमेंट नहीं है। जब तक आप हैं तब तक बैंक आपका है, तो बैंक को थोड़ा आप सपोर्ट करिए और हम आपके साथ हैं। थैंक यू। 220 साल से हम लोग हैं। पूरा वर्ल्ड में, इंडिया नहीं पूरा वर्ल्ड में कोई भी ऐसा दूसरा कंपनी या दूसरा कोई बैंक या दूसरा कोई ऑर्गेनाइजेशन 220 साल पुराना नहीं है। స్టేట్ బ్యాంక్ మరి ఇక్కడ సర్పంచ్ అండ్ ఆలయ కమిటీ చైర్మన్ మిగతా వాళ్ళందరూ, అలాగే ప్రజలు ఇక్కడందరికీ. సో నేను ఇది 3వసారి తొర్లికొండకు రావడం. మొదటిసారి నేను బ్రాంచ్కి వచ్చినప్పుడు ముక్కోటి ఏకాదశి ఆ రోజు. సో బాలరాజు చెప్పాడు ఇక్కడ మంచి టెంపుల్ ఉంది, ఒకసారి ఎప్పుడైనా వెళ్దాం సార్ అంటే ఇప్పుడు ఎందుకు, ఈ రోజే వెళ్దామని చెప్పేసి ఆ రోజు వచ్చి దర్శనం చేసుకోవడం జరిగింది. సో ఇది ఆలయ మహత్యం గురించి మీకు చెప్పడం జరిగింది. ఇప్పుడు అదే రోజు మేము సార్ చాలా రోజుల నుంచి ఒక వాటర్ ప్యూరిఫైయర్ గురించి మేము అడిగాము, మాకు కొంచెం ఇస్తే బాగుంటుంది అని చెప్పంటే వెంటనే మేము ఆ ప్రపోజల్ని మన సార్కి పంపించాము. డీజీఎం సార్ శాంక్షన్ చేయాలి. సో పంపించిన వెంటనే సార్ కూడా దాన్ని పైకి పంపించేసి వాటర్ ప్యూరిఫైయర్ని శాంక్షన్ చేయడం జరిగింది. సో సామాజిక సేవా కార్యక్రమాలలో స్టేట్ బ్యాంక్ ఆఫ్ ఇండియా మనం వచ్చిన లాభాలలో కొంత వాటా అందరికీ పంచుతుంది. అలాగే ఈ మన వాటర్ ప్యూరిఫైయర్ ఏదైతే ఇచ్చారో అది అందరికీ సద్వినియోగపడాలి, గ్రామ ప్రజలందరికీ. దాన్ని అలాగే మీరు మెయింటైన్ చేయాలి. అండ్ మీరందరూ సుఖశాంతులతో అందరూ వర్ధిల్లాలి. ఈ స్టేట్ బ్యాంక్ ఆఫ్ ఇండియా ఏంటంటే మీ అందరిది, మేమందరం ఏంటంటే బాటసార్లు సార్ చెప్పినట్టుగా ఒకసారి 1 సంవత్సరం 2 సంవత్సరాలు 3 సంవత్సరాల నుంచి ఇలా వచ్చేసి వెళ్తుంటాము. బట్ బ్యాంక్ చూడండి, బ్యాంక్ తప్పకుండా మీకు సహకారం అందిస్తుంటుంది. మీరు కూడా ఎటువంటి అవసరాలు ఉన్నా బ్యాంకుకి సంబంధించి, సో బ్యాంకు మీకోసం ఉంది. సో అలాగే ఇప్పుడు సార్ చెప్పినట్టు 200 పైన సంవత్సరాల నుంచి నడుస్తుందంటే అందరి కస్టమర్స్ అంటే ఎవరైతే ప్రజలు ఉన్నారో వాళ్ళ యొక్క నమ్మకం దాని వల్లనే నడుస్తుంది. సో నిజంగా ఇక్కడ రావడం అనేది మాకు చాలా అదృష్టం. ఇందులో సహభాగమైనందుకు మాకు చాలా గర్వంగా కూడా ఉంది, అది చాలా సంతోషంగా ఉంది. సో ఈ గ్రామము ప్రజలు అందరూ సుఖశాంతులతో ఉండాలి. అండ్ వెంకటేశ్వర స్వామి యొక్క ఆశీర్వాదం అందరి మీద ఎల్లప్పుడూ ఉండాలని కోరుకుంటూ ఈ అవకాశం ఇచ్చిన అందరికీ కృతజ్ఞతలు. థ్యాంక్ యూ. సార్ రీసెంట్ గా డీజీఎం గా ప్రమోట్ అయ్యారు. సార్ ఇక్కడికి వచ్చి మనకు అప్పుడు కళ్యాణం అప్పుడు కూడా వచ్చి దర్శనం చేసుకున్నారు. మేడం సార్ వచ్చి దర్శనం చేసుకున్నారు. ఆ సారు అంటే మా దేవుడి దయ కావచ్చు, సార్ కృషి కావచ్చు, సార్ కూడా డీజీఎం గా ప్రమోట్ అయ్యారు. ఒక్క 2 నిమిషాలు సార్ కూడా మాట్లాడుతున్నాం చేసుకున్నారు. మేడం సార్ వచ్చి దర్శనం చేసుకున్నారు. ఆ సారు అంటే మా దేవుడి దయ కావచ్చు, సార్ కృషి కావచ్చు, సార్ కూడా డీజీఎం గా ప్రమోట్ అయ్యారు. ఒక్క 2 నిమిషాలు సార్ కూడా మాట్లాడాల్సింది కోరుతున్నాం. గౌరవనీయులైన మన డీజీఎం విజయ్ కుమార్ సావు గారు అండ్ ఇక్కడికి వచ్చేసినటువంటి మా స్టేట్ బ్యాంక్ సిబ్బంది, మరి ఇక్కడ సర్పంచ్ అండ్ ఆలయ కమిటీ చైర్మన్ మిగతా వాళ్ళందరూ, అలాగే ప్రజలు ఇక్కడందరికీ. సో నేను ఇది 3వసారి తొర్లికొండకు రావడం. మొదటిసారి నేను బ్రాంచ్కి వచ్చినప్పుడు ముక్కోటి ఏకాదశి ఆ రోజు. సో బాలరాజు చెప్పాడు ఇక్కడ మంచి టెంపుల్ ఉంది, ఒకసారి ఎప్పుడైనా వెళ్దాం సార్ అంటే ఇప్పుడు ఎందుకు, ఈ రోజే వెళ్దామని చెప్పేసి ఆ రోజు వచ్చి దర్శనం చేసుకోవడం జరిగింది. సో ఇది ఆలయ మహత్యం గురించి మీకు చెప్పడం జరిగింది. ఇప్పుడు అదే రోజు మేము సార్ చాలా రోజుల నుంచి ఒక వాటర్ ప్యూరిఫైయర్ గురించి మేము అడిగాము, మాకు కొంచెం ఇస్తే బాగుంటుంది అని చెప్పంటే వెంటనే మేము ఆ ప్రపోజల్ని మన సార్కి పంపించాము. డీజీఎం సార్ శాంక్షన్ చేయాలి. సో పంపించిన వెంటనే సార్ కూడా దాన్ని పైకి పంపించేసి ఆ వాటర్ ప్యూరిఫైయర్ని శాంక్షన్ చేయడం జరిగింది. సో సామాజిక సేవా కార్యక్రమాలలో స్టేట్ బ్యాంక్ ఆఫ్ ఇండియా మనం వచ్చిన లాభాలలో కొంత వాటా అందరికీ పంచుతుంది. అలాగే ఈ మన వాటర్ ప్యూరిఫైయర్ ఏదైతే ఇచ్చారో అది అందరికీ సద్వినియోగపడాలి, గ్రామ ప్రజలందరికీ. దాన్ని అలాగే మీరు మెయింటైన్ చేయాలి. అండ్ మీరందరూ సుఖశాంతులతో అందరూ వర్ధిల్లాలి. ఈ స్టేట్ బ్యాంక్ ఆఫ్ ఇండియా ఏంటంటే మీ అందరిది, మేమందరం ఏంటంటే బాటసార్లు సార్ చెప్పినట్టుగా ఒకసారి 1 సంవత్సరం 2 సంవత్సరాలు 3 సంవత్సరాల నుంచి ఇలా వచ్చేసి వెళ్తుంటాము. బట్ బ్యాంకు, ఈ విలేజ్, ఈ టెంపుల్ ఇవన్నీ మీ పర్మనెంట్.
సో దీని అందరినీ ఇలాగే మీరు చూడండి. బ్యాంకు తప్పకుండా మీకు సహాయ సహకారం అందిస్తుంటుంది. మీరు కూడా ఎటువంటి అవసరాలున్నా బ్యాంకుకి సంబంధించి సో బ్యాంకు మీకోసం ఉంది. సో అలాగే ఇప్పుడు సార్ చెప్పినట్టు 200 పైన సంవత్సరాల నుంచి నడుస్తుందంటే అందరు కస్టమర్స్ అంటే ఎవరైతే ప్రజలు ఉన్నారో వాళ్ళ యొక్క నమ్మకం దాని వల్లనే ఇది నడుస్తుంది. సో నిజంగా ఇక్కడ రావడం అనేది మాకు చాలా అదృష్టం. ఇందులో సహభాగమైనందుకు మాకు చాలా గర్వంగా కూడా ఉంది, చాలా సంతోషంగా ఉంది.